ओं श्री माता शरणं मम। ओं श्री अरविंद शरणं मम। सीक्रेट नॉलेज एपिसोड नंबर 196 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 196तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। पेज 62 आमे आज आलोचना करिबा प्रकृति द्वारा चालित जगत रे पुरुष जन्म नियंती। ही टेक्स बर्थ इन हर वर्ल्ड वेट्स ऑन हर विल। प्रकृति द्वारा रचित जगत रे पुरुष जन्म नियंती तांकर इच्छा को अनुसरण करी चलती वेट्स ऑन हर विल। भाविले मालिक सबु जाक समर्पण कर देथिबे। ये सबु जेमिति एमिति साधारण जीवन में मध्ये आपण माने देखुचंती, साधारण जीवन मध्ये देखुचंती आपण माने मध्ये ताको जीवन में अनेक समय ताको जीवन में अनुभव मध्ये करूचंती। नुआ कथा किछि नै। बाहर देखिथिबे राष्ट्रपति हेतिबे प्रधानमंत्री हेतिबे किंतु घर को आसिक पहुंचला बेलू देखिबे कोन ना जो नियम घरे करिथिबे जहाँ जमिति करा जाइथिबो माने स्वयं जो तांकर जो शक्ति आपण मानकर जो शक्ति अछन से जमिति करथिबे आपण सही अनुपात चलिया पड़िबो। एमति करिबा पड़िबो, एमति खाइबा पड़िबो, एमति चलिबा पड़िबो, एमति बंचिबा पड़िबो, सब जाक लेहि कि रहि किंतु सस्ता आपण मालिक आपण। तो से प्रकृति करूची एटा गोटे दिन प्रोसेस नुहे। आमे सिना एठी आमे देखि पारुनु किंतु हमको एटा गोटे दिन प्रोसेस हैज बीन कंटिन्यूइंग। ये चलीची जुग जुग धरि ये चलीची। तो जो प्रकृति जो रचना करिसथि जो जगत ता धरे जन्म नउछथि ही टेक्स बर्थ इन हर वर्ल्ड। जहा को से रचना करिसथि और से जहा को रचना करिसथि से क्या कोउटा से निजे भगवान से निजे स्वयं सृष्टि करिसथि। प्रकृति मध्ये होचन तांकर अंश। प्रकृति आसिक जहा तैयारी करिसथि ता धरे पुरुष माने कोन करूछन जहा को आपण कहले कोन तांको सानिध्य पाइया पे आसुची बोली कि हम आलोचना करथिले। ठीक सही बलिया जिनिस एंड वेट्स ऑन आवर विल। तांकर इच्छा को पूर्ण करती। व्हाइट हाउस रो क्लिंटन हेतियो, व्हाइट हाउस रो बाइडेन हेतियो किंतु घरे जाई के पहुंचला बेलू फर्स्ट लेडी जहा कहिबे जेमिति करिवे सेही को पालन करिया को पड़िबो। बॉस इज ऑलवेज राइट। डिवाइन्स आर एनिग्मेटिक जेस्चर सेंस। जो प्रहेलिका पूर्ण एनिग्मेटिक जेस्चर सेंस जो इंगितर अर्थ ताकू कोन करंती ना ताकू डिवाइन करंती। डिवाइन एटी वर्ब हे जाउची ताकू कोजन अंतर्ज्ञान द्वारा जानि परंती से कोन कहबा को चाहउछन। कारण इनिशियली आपन को हुए तो आपन को अनेक पूर्व आपन कहिथिबे ना जेतबेले नुआटी देखिबे पुओटी झियटी देखाबे बड़ बड़ पाटे कथार्ता होतिबे। तापर धीरे 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 तांको भीतर जदि गोटा किछि अंत बुझामणा आसी गला फल पाइबा हे गला धीरे धीरे स्वरटा कमी आसीबो। बाहा हे गले आउरी कमी जीवो। बाहा हे संसार कला पर गोटा समय आसी करू कहिबार वाक्यर आवश्यकता नथिबो। इशारा एमिति एक समय आसी पहुंचो से इशारार मध्ये किछि दरकार नथिबो। आपण जानि नेबे से कोन कहिया चाहछन आपण करिके थोइ देथिबे बा काउंटर पार्ट मध्ये आपण को इच्छा कर देथिबे जेस्चर। किंतु से जेस्चरटा होछि प्रहेलिका पूर्ण अंगितर जो अर्थ एनिग्मेटिक जेस्चर सेंस ताकू प्रकृति से कोन करंती डिवाइन्स। डिवाइन्स ता होछि एठी वर्ब होई जाउछि। डिवाइन्स रो अर्थ होछि कोन ना से आदेश को इने कोन करंती अंतर्ज्ञान द्वारा जानि परंती। आउ कोन करंती द फ्लक्चुएटिंग चांस टर्न्स ऑफ हर मूड। प्रति मुहूर्त रे तांकर माने मनटा जेमिति कोन करूछि बदलुछि तेरो कोन करिवे ए जो खियालटा हठात जो तार बड़ परिवर्तन होछि बदली जाउ ता खियाल मूड तार बदली जाउछि ताकू मध्ये ये जानि परुछन्ती। केतबेले जिवे कोन करिवे कोउठी देखिबे केमिति भांगिबे सब जगह जानिछन्ती। सब जगह जानिछन्ती। आपण को आगुरु केबे हुए तो कहिथिबी जने आईएएस ऑफिसर ओटे जने प्रोफेसर रिटायर माने आईएएस पाइथिले तापर देखले से चाकरी बहुत द्वारा हबो नाही। जेमिति सी अरविंद को आईसीएस कथा पचारले आई डिड नॉट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब इट वाज। से केमिति का चाकरी मोर जणा नथिला। मु सेत पई कोन कली बोले नाही जॉब चाकरी पई अप्लाई करथिले काई कि माय फादर वांटेड मी टू डू सो। बापा चाहूले अप्लाई करिया पे मु अप्लाई कर देली किंतु से केमिति का चाकरी जणा नथिला। मु साबित पई मोर इच्छा नथिला। मोर इच्छा थिला लिटरेचर पोएट्री स्पिरिचुअलिज्म या प्रति मोर इच्छा अछि किंतु आईसीएस चाकरी होछि अलग प्रकार चाकरी। तेणु ये जो प्रोफेसर थे साधारण लोक ज्ञानी लोक आईएएस पाई गले छाड़दे चाकरी हम ना मो द्वारा छाड़ पुणी से प्रोफेसर हो जन्म जॉइन कर गोटे
फेयरवेल सेरेमनी थिला माने फाइनल इयर पिला 6th इयर पिला जाउछंती ताकू गोटे फेयरवेल दबा तेणु आज प्रोफेसर से बसी कही जने लेडी से अन्य माने साहस करि परंतिनी इंग्लिश डिपार्टमेंट थिले तो कई जने लेडी कौन करे पचार देले कहले आज्ञा आपन गोटे छोटिया प्रश्न से दिन फ्री जी जहाँ पचारि पारो किसी किसी ना आपण नजर में सबुठारु सुंदरी झील किए से तेणु ये भाविले बोधे माने इंडिकेट करदे तुम सुंदरी कि कौन कथा कहीदेवे किंतु प्रोफेसर कौन टिके भाविले भाविक चढ़ी भाविले कहले मो मतरे सबुठारु सुंदरी स्त्री हूँ मो सबुठारु सुंदरी हूँ मो स्त्री एक शुणी सारा पिला मैंने हसिले स्त्रीटा से भल देखा नाला बयस भी होता हसिले से दिन क्या से दिन किसी ना सब फ्री एक्टिविटी तापर साहस कर कहले केमती कौन हाउ कैन यू प्रूव इट केमती आप प्रमाण करेंगे सी कहला देख जिते मुझे यूनिभर्सिटी अच्छी बाणी विहार अच्छी से 5000 झील को गोटे दिन देखुच अनेक सुंदरी एक आर ठार बढ़ा चढ़ा सुंदरी सब ठीक अच्छे कि जो संध्या बेले घर को चली जाऊँ कहीं नथिबे केवल मो स्त्री मो घरे थी तेणु मो मतरे रविवार छुट्टी नथिबे मैक्सिमम टाइम क्लास नथिबे तेणु मो दृष्टि में सबुठ सुंदरी होची कारण सी मत माने मु केवल ताकू ही देखु तारी सानिध्य में रोची फॉर मी सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल तेणु कही हेनी दिस इज व्हाट जमी कहते तेणु कहते कौन केतबे तार मुड बदल सी जानी था कौटी आप सब जानते कौन हम कौटी चेंज हम कौटी गाड़ी दब कौटी भल पाइब कौटी काम ठीक कर नब कौटी डेविएट कर कौटी ब्रेकेज आसो कौटी माने ग्राफटा हठात शार्प राइज कर कौटी हठात शार्प फल कर एत वर्षर घर संसार भीतर जमी जानते पुरुष नीरव रही से कथा आप नीरव रोचे नीरव रहा सब जापारती आ कौन कर वर्क्स आउट हर मीनिंग्स सी सीम्स टू नॉट टू नो जमी लगुच इमिति किसी अर्थ अच्छी जोटा कि प्रकृति जमा जानी ना किंतु सी कौन करूँ सी कौन कर कम कर किसी समय पूर्व जमी कहली अनेक कथा अच्छी किसी कहवा दरकार न कि बुझेवा दरकार नु कि इंगित देवा दरकार न तो सी जानी या करदे ठीक प्रकृति पुरुषंकर से भाया बस वर्क्स आउट हर मीनिंग्स जहाँ किसी तार अर्थ अच्छी से बुझी नियंती एवं कर दियंती जहाँ प्रकृति मध्य जानी न था यही जिनस हम बोली किसी भावुथ आश्चर्य होती केमी कौन से ये सब जिन करदेला केमी होगा कारण पुरुष जानी था दी जन शक्ति एक चेतना एक धारा बंधा जीवन सुधा एका कान बंधा एंड सर्व्स आर सीक्रेट पर्पस इन लॉन्ग टाइम दीर्घ काल लॉन्ग टाइम गोटे दिन सरबनी आप कहे तो ये जीवन चली जाऊँगी तो आजिकल तो जीवन तो बड़ा विचित्र जीवन बाहर घर पे आसला बेलू भी कहार सब तो नुहे कि जड़े जड़े एमती से बाटर कौटी बाट भांगिक से आउ क्या सागर पलि जाए आपड़ी कौन शिशुपाल होकर फेरला भाया अवस्था होते कौन हम तार कही हम ना केतबे कौन एक्शन रिएक्शन हम जापर कि दीर्घ काल से सी जो जो लीला यहाँ गोटे दिन सरी जाए कि 2 वर्ष किए कौटे क्या सागर पलि जाती कौन हुए दीर्घ काल प्रकृति कौन करती से गुह्य उद्देश्य को साधन कर चलती जब सी पलि जाऊँ सृष्टि रही था कौटी आम ये चलुचे जो गोटे मिछा माया प्रहेलिकापूर्ण उज्झटिकामय जीवन जापन आम ये माने कर चलीचु ये जीवन आर कि शेष कौटी पाइबे ना एक कौटी शेष ना ये चली किंतु आपण मैंने हुए तो से विच्युत न होकर किसी परिमाण आप कष्ट मष्ट रखे रखिंट किंतु पुरुष प्रकृति का केस हो कौन ना फ्री विल कम करुच्ची एठी आम बाध्यबाधकतार आपण मैंने हुए तो जो मैंने सीनियर लोक अच्छा बाध्यबाधक रही आडजस्ट कर आम तो घर संसार आम बुझी अनेक लोक पर जेनेसन आसुच्च हठात छाड़ी पलाऊँ रिएक्ट करके ना किसी परिमाण आडजस्ट करके भांटेक आउ किसी जन जमा भर को प्रवेश कर जाओ आउ थे पढ़ुची जहाँ आम पढ़ले ही टेक्स बार्थ इन हर वर्ल्ड वेट्स ऑन हर विल डिवाइन्स हर एनिग्मेटिक जेस्चर सेंस द फ्लक्चुएटिंग चांस टर्न्स ऑफ हर मूड works out her meanings she seems not to know and serves her secret purpose in long time जार अर्थ होची पुरुष प्रकृति द्वारा रचित होइतिबा सेही जगत रे जन्म नियंती तांकर इच्छा को अनुसरण करि चलंती तांको प्रहेलिकामय इंगितर अर्थ तथा तांको खियाल रो जो हठात मोड़ बदलुची जतबे एमिति गोटा थिबे हठात भल चलतो हठात सीरियस हो जिवो कि सीरीयसनेस हो घरे खावा पीवा न देखला बेलू बदली जाइए आसिक कौन हम ना सिनारियो चेंज हो कौन
ନା ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇଠି ବ୍ରେକ୍ କରିବ କିମ୍ବା ଏଇଠି ରାଇଜ୍ କରିବ, ଏଠି ଫଲ୍ କରିବ କି ସେଇଠି ରାଇଜ୍ ହବ, କେତେବେଳେ ମାନେ ଝଡ଼ ଆସିବ ତ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ହବ, ସବୁ ଯାକ ସେ ମୁଡ୍ ଖିଆଲ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସବୁ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱୟଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାପରେ ସେଇଆ ହବ। ବହିର ଲେଖକ ଯିଏ ଲେଖିଛି ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ଡ୍ରାମାର ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ସନଟା କଣ ହବ, ନେକ୍ସଟ ସିନରେ କଣ ହବ, ହୁଏତ ଆକ୍ଟର ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଲେଖିଛି ଆମକୁ ସବୁ ନେଇ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାପରେ କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନା ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଝଡ଼, ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଅଟାକୁ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ପ୍ରେମିକା ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହା ହେବି, ସବୁ ହେବି, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ଘର ସଂସାର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତା ଭିତରେ କଣ କହୁଛି ନା ଟ୍ରାଜେଡି ହବ। ପୁଅର ସାଙ୍ଗଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହଉଛି, ହଠାତ୍ ଏ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖି ଦେଇକରି କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ହେଲେ କଣ କରୁ ନା ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଏ। ସାଙ୍ଗଟା ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି, ହଠାତ୍ ଯେମିତି କଣ ନା ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଝଡ଼ ଆସୁଛି। ୟାକୁ ସିନା ତାପରେ କଣ ହବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି, ମୁଁ ଜାଣନ୍ତିନି, ଟ୍ରାଜେଡି ହବ, କମେଡି ହବ, କଣ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଯିବେ କି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହବ, କି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମିଳିବେ, କି କିଏ ଜଣେ ମରିବ, କଣ କେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବହିଟାକୁ ଲେଖିଛି ସିଏ କଣ ଜାଣିନି, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକୃତିର ଗୁହ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ସାଧନ କରି ଚାଲନ୍ତି। କହିପାରିବେ ନା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯୋଉ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଅକ୍ଷୟ ଅବିନଶ୍ୱର, ଯାହା ବିନାଶ ହୁଏନି, ପୁରୁଷ ନଶ୍ୱର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତି, ତା ଭିତରୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଅକ୍ଷୟ ଅବିନଶ୍ୱର ପୁରୁଷ। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ନକ୍ଷତ୍ର କଣ ହଉଛନ୍ତି ନଶ୍ୱର ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନଶ୍ୱର ମାନେ ସର୍ଟ ଲିଭ୍ଡ, ଟ୍ରାନଜିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ନେଇକରି। ହଁ ମାରିଛନ୍ତି, ଇମୋର୍ଟାଲ ଡାଲିଜ ୱିଥ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି। କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର, ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହା ହଉଛି ବୋଲି। ମରମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ, ସେ କଣ ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତି ହାତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବଢୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତାରି ହାତରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେମିତି ନଉଛି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଯାଇ ତେଣିକି ଓଡାଏ, ଯେଣିକି କଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଡାଏ ତେଣିକି ଯାଇ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମାନେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଅଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିକରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ଏବଂ କଣ ହଉଛି ମର୍ମଗତ ଭାବରେ ଏକ ହୋଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏମିତି ହଉଛି ସେମିତି ହଉଛି ସବୁ, ମୁଁ ଏଇଆ ଖାଏନି, ମୁଁ ଏଠି ବସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ଶୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ନହେଲେ ଖାଇବେନି, 5 ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ହେବା ଦରକାର। ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଜି ଏଇଆ ରୋଷେଇ ଖାଇଦିଅ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିବ ନା କାହିଁକି 5 ପ୍ରକାର ତ ଖାଉଥିଲୁ, ଇଏ ହୋଟେଲ ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ସେଠି ହବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ରହିଯିବା, ଆମ ଘରଟାକୁ ସଜେଇବା। ଇଭିନ୍ ଦରକାର ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିନେମା ଦେଖିଥିବେ, ବାଉଁଶ କାଟି ଆଣିକରି ଘର କର, ବିଲିୟନର ଝିଅ ହେଇଥିବ, ବାଉଁଶ କାଟି ଆଣିକରି ଘର କର, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା। କେମିତି କଣ ହଉଛି ସେଠି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରଚିତ ନାଟକ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧରି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ମାଲିକ କୋଉଠି କହିଥାନ୍ତି ନା ମ୍ୟାନେଜର ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମାନନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମାଲିକ ତାର ବସିଥିବ, ଆସିକରି ମ୍ୟାନେଜର ଆସିକି ତାକୁ କହିବ ଏଇଆ ଦରକାର, ୟେସ୍ କର, ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ହଁ ଏଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା, ହଁ ହବ। ସିଏ କରେନି ଯେ ସେଠି ମ୍ୟାନେଜର, ସିଏ ଭାବେନି ଯେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ଚାକର, ମୋ ପାଖରୁ ସେ ପଇସା ନେଉଛି। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ମୋ ପାଇଁ, ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ୱାର୍କରଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ବଢିବେ, ସମସ୍ତେ ଗଢିବେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନୁଛି, ମାନିଗଲେ। ସେଠି ଯେମିତି ଲୀଳା ହଉଛନ୍ତି, ଏଠି ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସେ ସବୁ ଯାକ ତିଆରି କରିକରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ। ଆଉ ୱିଲିଂଲି ମ୍ୟାନେଜର ସେଠି ମାଲିକ ତାର ବେପାର ଦେଖୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଭିତରେ ବେପାର ନଥାଏ। ୱିଲିଂଲି, ଇଚ୍ଛା କରିକରି, ଫ୍ରି ୱିଲିଂଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଣ ହଉଛନ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ପ୍ରହେଳିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଙ୍ଗିତ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରହେଳିକା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପଇସା ପଠେଇଦେଲା ତମେ ଘର କରିଦବ,
6 ମାସ ପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଘର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯିଏ ଘର ତିଆରି କରିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ତ କେତେ ଅବସ୍ଥା। ପରିବା ବ୍ୟାଗ, ମାଛ ବ୍ୟାଗ, ପନିର ସବୁ ଆଣି ଥୋଇଦେଲେ, 2ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇବେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ। ଯିଏ କରିଛି ସେ କେତେ ଫେସ୍ କରିଥିବ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଇଙ୍ଗିତକୁ ପୁରୁଷ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତା ପରେ କଣ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ଶକ୍ତିର ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଗତି ସରଳତା ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନୋଦଶାରେ ହଠାତ୍ କୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, କେତେବେଳେ ଦୈବାତ ସେ ମୋଡ ବଦଳେଇବ, ପୁରୁଷ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ହବ, ହଠାତ୍ ବ୍ରଷ୍ଟ କରିବ, ହଠାତ୍ ଭଲ ପାଇବ, କେତେବେଳେ କହିବ ଏମିତି ଏଣିକି ମନ ଯିଅ ମନ ମାନି ଗଲେ କହେ ମୁଁ ଏକା ତୁମର, ଏଇ ଗୀତ ଯୋଉ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିଛି, କେତେବେଳେ କଣ ହବ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ରେଡି ହେଇକି ରହିବେ, ରେଡି ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖକ, ସିଏ ଅଥର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟର ଇଜ ୟୁ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ଫର ରୋଲ୍ସ। ସେ ତେଣୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କିନ୍ତୁ ହବ। ଏଠି ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଏକେ। ସେ ତାଙ୍କର କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କେମିତି କୋଉଠି କଣ ହବ, ଗ୍ରାଫଟା କୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଡିରେକ୍ସନ କୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଏ ସବୁ ଯାକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ମର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲାବେଳେ ପୁରୁଷ ସେ ସବୁ କଣ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ କାମ କରୁଛି କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କଲେ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି କଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କଲେ, ସବୁ ଯାକ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ କାଳି, ଟିକିଏ ଟେରି ହେଇଗଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଥିଲା, ଟିକିଏ କାଳି ହେଇଗଲେ, ଟିକିଏ କାଳି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତିଆରି କଲେ, ପାର୍ବତୀକୁ ତିଆରି କରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲେ ଟିକେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କୋଉଠି ସମୁଦ୍ରକୁ। ତେଣୁ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା ହେଇଗଲେ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସେଠୁ ବାହାରି ନାରାୟଣ ରହିଲେ। କାରଣ କାହିଁକି ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ରହିବାର କାରଣ କଣ? କାରଣ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ମାନେ କଣ, ନାରା, ନାରା ମାନେ ହଉଛି ଜଳ, ଜଳରେ ଯିଏ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଳ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କୋଉଠି ରହିବ, ଜଳ ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆପଣ ନେଇକରି କୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖିଲେ କଣ ହବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଲା କଣ, ଟେରି ହେଲେ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ରାଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ, ପୁରୁଷ ଯୋଉ ନାରାୟଣ ଯୋଉଠି ରହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ରହିବେ, ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ତାକୁ ପାଣିକି ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ଟିକେ ଟେରି ହେଲା ବୋଲିକି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଝିଅ ହେଲା ବୋଲିକି ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରି ଦଉଛନ୍ତି, ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, କି କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି କୋଉଠି ଟ୍ୟୁବ ତଳେ, କୋଉଠି କେନାଲରେ, କୋଉଠି ଡଷ୍ଟବିନରେ ପଡିଛି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନେ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ସେ ସବୁକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରାଳରୁ ସେ ସବୁର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫଳପ୍ରସୂ କରନ୍ତି। ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ, କୋଉଠି ଭୁଲ ହଉଛି, କୋଉଠି ଡେଭିଏସନ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭର ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ସାଇଲେଣ୍ଟ ସୁପର ନ୍ୟୁମରାରୀ ଅନ୍ ଅର ଷ୍ଟେଜ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଡେଭିଏସନ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସୁ। ଗାଳି ଖାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡେଲିବରେଟଲି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଗାଳି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପଡିବ। ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଗାଳି ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ସେ ପାର୍ଟଟା କେମିତି ଚାଲିଯିବ, ଏମିତି ବି କିଛି ଡ୍ରାମା ହବା ଦରକାର, ଏମିତି ବା କିଛି ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କାଳର ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସରିଯାଇନି, କେତେ ଯୁଗ ଯାଇଛି, କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି, ଆପଣ କଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସରିଯାଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କାଳର ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟିର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ଗହନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଅଛି ତାହା ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ସେ ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କେତେ ଯୁଗ ଗଲାଣି, କେତେ ଜନ୍ମ ଗଲାଣି, କିଛି କହିପାରିବେ ନା। ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଗହନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଉଠୁ ଡେଭିଏଟ କରିକି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ପୁଣି ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ସେଇଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସବୁ ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କରି। ଏଇ ହଉଛି ଲୀଳା। ଆମର ସମୟ ନାହିଁ, ଆମର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ କାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହବ, ଓହୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବ, ପେଟ କାମୁଡିଥିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେବେଠାରୁ ସେ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗରେ। ଏବଂ ଏହି ସମଗ୍ର ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଏପରିକି ଏକ ତାହାର ଅତୀତ ଏବଂ ତାହାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏପରି କିଛି ସମ୍ପଦ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଯାବତୀୟ ପରିଣାମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। କିଛି କହିପାରିବୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ, ନଥିଙ୍ଗ ଡୁ ଇଜ୍ ଭଏଡ୍ ଅର୍ ଭେନ୍। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ କହିବେ ଅଛି ଏ ଜିନିଷ, ଇଏ ପିନ୍ଟାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ନା କୋଉଠି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ରେ ବସି କଣ୍ଟା ଫୁଟିବ, ତେଣୁ ପିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
କିଛି ଆପଣ କହିପାରିବେନି। କହିବେ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟରେ, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବି, ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଯିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା, ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କଣ ଗୋଟେ ମିଳିବ ଆପଣ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବସିକରି ପସ୍ତେଇଥାନ୍ତେ ବ୍ୟାଗ ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ନେବି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି କହିପାରିବେନି ଯେ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଧରି ବୁଲୁଛି। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କହିବେ, ଭଗବାନ କଣ ସବୁବେଳେ ମୋ ପଛରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଚିଲଉଛନ୍ତି? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି? ଚୈତ ସତ ଆପଣ ଭିତରେ କହିଦଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଦ ଡିଭାଇନ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇନସାଇଡ୍ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଇଏ ଅଛି, ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଜ୍ଞାନଟି ବଳବତ୍ତର ଥାଏ। ଯାବତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡାକ ପଛରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଥାଏ, କଣ ନା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଲୁଚିକିରି ରହିଥାଏ, ସବୁ ଜଣା ପଡୁନଥାଏ। ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଜ୍ଞାନ। ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମାନେ ସେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ଜଣା ପଡୁନଥାଏ, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ବହିପଟା ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିଛୁ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ନଲେଜକୁ ଯାଉଛୁ, ଭିତରକୁ କେବେ ଯାଇପାରୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିଦଉଛୁ। ମାନେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି କାଲି ବୋଧେ କୋଉଠି କହୁଥିଲି, କୋଉଠି ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧକ ଥାନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକି ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଲୋକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ ମାନେ ସେ ଯାଇକି ଭାଷଣ ଦଉଛି, ସେ ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଭାଷଣ ଦଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି କହନ୍ତି ନା, ତ ଅଟଳ ମହାମାରୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠୁ ତାପରେ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବେଶୀ କହିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ସିଏ ବି ମତେ ବି ପଢଉଛି, ତମ ଦୁନିଆକୁ ପଢଉନି, ମତେ ବି ପଢଉଛି। ଗୋଟେ 30 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିକରି ପଠେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଟାକୁ ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଆ ଲେଖିଛି, ସତ କି ମିଛ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି କହନ୍ତିନି, ଯେ ସେ କରୁ, କଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ସେ ଯାହା କରୁଛି ତାର କରୁ, ଲିଭ୍। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସେ ଯିଏ ଯାଇକରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା, ବୁଲଉଥିଲା, ସିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ନା କଣ ନା, ମତେ ଲୋକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଯାଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଲେ ନା, ତୋର ବି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋର ବି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ କହନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଇଆ। ସିଏ ତ ତାର ମନ ନେଇକରି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଗଲା। ସତ କି ମିଛ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା, ମୋ ପାଖକୁ ପଠଉଛି, ମୁଁ ତ କିଛି କହୁନି। ତମେ ତ ରହିଛ ତମ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ତ ରହିଛି ତା ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ତା ନାଁରେ କାହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛ? ତା ନାଁରେ କାହିଁ ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛ? ଯିଏ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲା, ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିକି ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତଥା ବି ଲଢ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ କେତେ ବାଟ ଚାଲି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ବାହାର କର, ୟାକୁ ଇଏ କର, ତାକୁ ଏମିତି କର, ସେ କାହିଁ ଏମିତି କହିଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି କହୁଛି, ଲୋକ ମତେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ହେଇଥାନ୍ତି, ହଁ ଭଲ ହେଇଛି, ଇଏ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡୁନି, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସିଏ କରୁ, ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବି ଇଏ ହଉ, କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନି। ସମୟର ସ୍ରୋତ ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯା, କାହିଁକି ତୋ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ରହିବ? ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ଯା, ଏଗୁଟା କାହିଁକି ମନ ଧରିକି ବୁଲିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି କରିଥାନ୍ତୁ, ସେମିତି କରିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏତେ ଜିନିଷ ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା କରିଦିଏ, ସାରିଦିଏ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଜ୍ଞାନଟି ବଳବତ୍ତର ଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଯିଏ ଲେଖିକରି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଯିଏ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଏଥୁଗୁଡା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ? ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ଥାଏ, ଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରିତ ହେଲା ଭଳି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରିତ ହେଲା ଭଳି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଥାର୍ଥ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡିକର ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଅବଧାରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତଥା ସ୍ଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକୁ ଏବଂ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନର ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କୁଆଡେ ଯିବ, କେମିତି ହବ, କଣ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡିକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି କିମ୍ବା ଯୋଉଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତାର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡାକ ଅଛି, ଚେଞ୍ଜର ବି, ଷ୍ଟାଟିସିଟିର ଆଉ ଡାଇନାମିଜିମର, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକୁ ଏବଂ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରୁଷ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପୁରୁଷକୁ ଇନଆକ୍ଟିଭ ଇଏ ସିଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା କଣ, ତାର ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛି, ଡେଭିଏଟ୍ କରୁଛି। ତାକୁ ଆଉ 2-4 ଲାଇନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ସୋଲ୍ କମ୍ସ ଟୁ ବାର୍ଥ and growth in the world in which is fashioned by nature. The soul ଆସୁଛି,
से को पृथ्वी की आସୁଛି सोल आसिक कौन एमती घुरुची चक्कर काटुची एणे तेणे पुरुष जो आसी कौन होती पृथ्वीटा तैयारी ये पृथ्वी तो सबकि अच्छे आपन सोल जो बार्थ नौ रिबार्थ नौ गोटे जन्म नब तो गोटे माँ पेटू आसो ना से माटा किए तैयारी कर जो घरटा अच्छी सी कौट रोचे मार जठरटा किए तैयारी कर माटा जठर कर बस जो पवन पानी ता भर सब आसिक पहुंचे ताकू किए तैयारी कर सबू जाक तैयारी प्रकृति सब तैयारी रही ता भर को सोलटा डिसेंड करुच्ची पुरुष आसुच्च इट इज योर एग्जीक्यूटिव विल जोटा क्रियात्मक शक्ति दैट इफेक्ट्स ऑल क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन सृष्टि आ कौन होची मैनिफेस्ट मेंटेनेंस सृष्टि सृष्टि करुचंती जने पालन कर जो चली जो डिसोल्यूशन होची जो तीनटा जिनस किए करूची ना सेटा को करूचंती सेटा को करूचंती तांकर जो एग्जीक्यूटिव विल सेठी जेमिति तीन जण करूचंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जने सृष्टि करूचंती जने लालन पालन करूचंती आ जने संहार करूचंती एठी कोन करछन ना एठी जो जिनस होचनी कोन ना प्रथमटा होची कोन ना क्रिएशन सेकेंडटा होची कोन ना मैनिफेस्ट मेंटेनेंस और थर्ड होची कोन डिसोल्यूशन सब जंग तांकर द्वारा होची टू द ओवरलुकर मेनी ऑफ आवर कोन होचंती पोस्चर्स मे अपीयर एम्बिगस जतबेले आपण देखिबे ऑनलुकर जदि ये बाहर अच्छी बाहर लक्ष्य कर सब जाक देखला पर जहाँ आम कौच कौन ना सब गुड़ाक लगुच जमी से जो पोस्चर गुड़ाक ठाणी चाहाणी ताकूटा कौन लगुच ना आम्बिगस सन्देहपूर्ण लगुच शंकाकूल लगुच मेनी ऑफ इज टेंटेटिव मूवमेंट्स होची इरेक्टिव सब जाक भूल भाया लगुच प्रमादपूर्ण लगुच टेंटेटिव माने कौन होची अप्रोक्सीमेशन भाया लगुच किंतु सोल कौन कर सब जाक जानी से जो डायरेक्शन कौन जानी को पर्पस सर्व करने जानी आउ जोटा कि कौटा बाय ऑल दैट नेचर एग्जीक्यूट्स जो प्रकृति जहाँ किसी करुँच गति दिग बारिनेस जहाँ हूँ सब जाक से जानते थ्रू द सरफेस इंटेलिजेंस कहते सरफेस इंटेलिजेंस जानते मे बी इग्नोरेंस ऑफ इट किंतु बाहर जदि जो गोटे लोक जब केवल मनरे बंची थी बाहर रही ये सब जिनस को जाना प्रयास करवा बुझा केवे भी संभव हम ना से कहे अनलुकर केवल जी तक बाहर टी ठिया जी दृष्टि पकाउन किसी ना कि जी भितर को गलानी से रहस्य आम जानापी केते जन है आपण मैंने टिके सन्देह ये कर भर प्रवेश करने को चेष्टा कर कथा कौन सी तो तार मूल जाऊना से तार बाहर होती कहले इफ यू फॉलो योर माइंड इट विल नॉट रिकॉग्नाइज द मदर व्हेन इवन व्हेन शी इज मैनिफेस्ट बिफोर यू भगवान आसी आपण आगे ठिया होइजिबे भगवान आसी आपण आगे ठिया होइजिबे आ कहिबे मध्य मु होची भगवान जदि मनरे थिबे ताको चिन्हि परिबेनी आ जदि दूर रे थिबे जदि आत्मा रे वास करूथिबे आत्मार विजन रे जदि आत्मा सब देखुथिबे जानुथिबो ताल आपण जानिबे किछि रे व्यस्त विब्रत हवा दरकार नै ये जानिबे जे सब जांक भगवान होचन भगवान को पाइबे कोन मु तो होची भगवान के अंश मो चारिपटरे तो भगवान सृष्टिकर्ता होची सृष्टि पालन विलय संहार जहाँ होची सब तांकर करउचंती तांकरी पाखु मु रहिछि तांकरी संगरे मु पसी तपस्या करूछि तांकरी द्वारा मु परिचालित होउछि सेतबेले कोन आपन को कहबे ना एटा मो साधना रे केबे हबो सिद्धि केबे हबो कोन पाइबी कोन करूछन लोक जतला पचारिबे तमे साधना करूछ काहे सिद्धि करूछ ना भगवान को पाइबा पई कोन करबे ना भगवान को पाइबा पई भगवान कुएड जाइछन तांको पाउ ना तुम माँ कहले तुम हृदय होची मोर नित्य निवास स्थल आ तुम खोजुच कुआड जाइकरी न खाई न पिकरी कुछर साधना सब करूछ कोन पई करूछ भगवान तो मो भितर अछन माँ तो मो माँ होच नित्य निवास स्थल भगवान अंश तो मोरी भितर चैतन्यता रूप से अच्छी मु जाइकरी करूची कोन मु जाइकरी करूची कोन आ माटा को मो माटा गोटे स्टेट रो चीफ मिनिस्टर हैला बोली कोन मु ताको मैडम मैडम बोली डाकिबी तेणु माँ के प्रति से जो आसी तो माँ छुआ भितर तो जिते जहाँ से जो पोस्ट था जिते ऊपर को जाऊ था माँ पुओ भितर संपर्क तो होची माँ और पुओ तेणु माँ पुओ को खोजा जो जीव माँ पाक जाकर पहुँचो जब भाव जोटा लोक भाव जे मो माँटा चीफ मिनिस्टर मुझे माँ बोलिक मिन डाकि खाया दे बोलिक केमी कहबी भल पाइबा बोलिक केमी डिमांड करी ताने तू दूरे जाऊँ माँ दूरे जाइनी तेणु माँ मो भितर अच्छा मु यूनियन कौन हेबी जोग माने यूनियन विथ द डिवाइन अरे यूनियन बा माँ बा मो भितर अच्छा मु पूरा माँ भितर अच्छी मो भितर जी अच्छा मुझे कौन यूनियन हेबी केमी गेला करी डाकबी सहित मिसबी खाइबा देवी खेली मुझे कथा चिंता करी आहरी सुविधा हो सरल हो किंतु आमे कौन कर मेथड तो धरीचु तपस्या करूँ 100 वर्ष कुछर साधना करूँ एमती रही
ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଇଛି ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଆରେ ମା କୋଳରେ ଅଛୁ ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ ଦେଇଦେ। ମା ଧରୁ ଛୁଆ ପିଲାଟାକୁ ଧରିବ, କୋଳରେ ବସେଇବ, ବୁଲେଇବ, କାନ୍ଧରେ ବସେଇବ, ବୁଲେଇବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବ। ଆଉ ତାହେଲେ ପାଇବି କଣ, ଆଉ କୁଆଡକୁ ଯିବି? ଭଗବାନ ମୋରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକରି ଖୋଜୁଛି କୁଆଡେ ନା କୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୁଲୁଛି, କୋଉଠି ଯାଇକରି ହିମାଳୟରେ ଖୋଜୁଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସୋଲ୍ ନୋଜ୍ and participates, ଜାଣେ ଏବଂ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ନିଜ ଓନ୍ ୱେ ତାର ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପିଲା କାହାର ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ, କିଛି ଦିନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ହଉଛି, ସେମାନେ ଫ୍ରିଡମ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଅଛି, ତୁମେ କୁହ ଆଜି ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ସୋମବାର ଅଛି, ଆଜି ଆମିଷ ହବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ପିଲା କହିବା ଆଜି ଆମିଷ ହବ ନାହିଁ, ସେ ବୁଝିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ହବ ନାହିଁ ମାନେ ଶାଗ ହବ ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତାହାର ବି ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଅଛି। ଆଇଁଷର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ଯଦି କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବିନି, ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟାକୁ ଖା, ନଦୀ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନିଆ କରିବ, ବାପା ହଁ ଠିକ ଅଛି, କି ମା ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ, ଯେମିତି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସେଠି ଚାଲିଛି, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଲୀଳା ସେଠି ଚାଲିଛି। soul knows and participates in his own way and effectuating the inner purpose, effectuating the inner process, जो ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଯିଏ ସହାୟତା କରୁଛି, ଯିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି, ସିଏ ହଉଛି କିଏ, ସିନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସୋଲ୍। ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ଠିକ ସମୟରେ ଆସୁଛି। however long it may appear to be, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଯେତେ ବିରାଟ ଲାଗୁଛି, କରିବାରେ କଣ ଅଛି? ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଡେରି ହେଇଗଲା, ସହଜ ହେଇଗଲା, ଉପରେ ଅଛି, ତଳେ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମ ମନର ପରିକଳ୍ପନା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏଇ ମନଟାକୁ ନେଇକି ରହିଛୁ ବୋଲିକିରି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଅହଙ୍କାର ସେଠି ଇଏ ରହୁନି, ଆମ ପେସେନ୍ସ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଆମର ହଉଛି। ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ତ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ଟିକେ ଟିକେ, ତଥାପି ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ବି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲୁଣି କି? ଅନ୍ତତଃ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।